अस्सलाम वालेकुम जी। तुसी देख रहे हो इफ्तिखार अली टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान मुहम्मद इफ्तिखार। जनाब मेरे भाई जानते ने हर रोज़ मैं लैते आना किसी ना किसी जानवर की सर वीडियो, लेकिन ये भी अज मैं जानवर की वीडियो नहीं लैते आवन लग्या। अज सर मैं आपदे भाइयों नूं ये दसना चाहना हैगा भी तुसी डॉक्टर नूं बुलांदे हो तो उनका की तरीकेकार है टीके रखवाउण दा ते की तुसी गलतियां करदे जी, की डॉक्टर गलतियां करता है, की फार्मर तुसी मालक टीके रखवाउण वाला गलतियां करता है। ये आप चंद क चीज़ां ने, इन्हां दा जे अगर आप रखिए ख्याल तो अपने जानवर होने के हमला सर ज़्यादा। तो मैं बस आपदे भाइयों की नॉलेज वास्ते ना जनाब ये मैं सर अज लैते आया भाइयों वास्ते वीडियो। मैं मुकम्मल तौर पर टीका तैयार करां दा और टीके तैयार करने का तरीकेकार दसां दा, और जो भी इहदे च गलतियां खामियां हैगियां ने मेरे चो होण ते मेरे DVM भाई मैनू काफ़ी देखते हैगे ने, वो मैनू जरूर दसन। तो किहड़े भाई नूं नहीं पता, चलो मेरे बोलण नाल उन्हां दे इलम दे विच हो जाएगा इजाफा। सर हैगा जे सर कंटेनर बैठ जाओ, सर हैगा जे कंटेनर, इहदे विच सर हुंदा सीमन ते ए शीट गन है कि डॉक्टर का प्रोसीजर। सब तो कि पहली और जरूरी गल वो हैगी है भी तुसी जानवर नूं किस वक्त जानवर तुहाडा हीट च आया है, किस वक्त तुसी डॉक्टर नूं बुलावना है, इस चीज़ का बड़ा जरूरी है। तुहाडा जानवर कम हर जानवर का हीट लावन का किहड़ा टाइमिंग है ना वो लैदा होंदी है। फर्ज करो कि साहीवाल की गां है, इनका टाइम थोड़ा जा घट होंदा है, किहड़ी हैगी है फ्रीजन की या जर्सी की नस्ल, इस गां दे विच थोड़ा जा हीट की टाइमिंग ज़्यादा होंदी है। साहीवाल की किहड़ी गां हैगी इहनूं तकरीबन 12 घंटे तो बाद तुसी आपदा नस्ल कशी या बच्चे तो या टीके तो जो भी तुसी करवाना है तुसी बिल्कुल करवा सकते जे। लेकिन अगर फ्रीजन की या जर्सी की गां हैगी है तो उनके वास्ते सर तुहानूं थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा करना पवेगा। लेकिन ये भी लोग आते हैं थोड़े जे जानवर मट्ठा हो तो टीका रखावना है, लेकिन वो तिना दिनों बाद बुलाते नहीं, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। तो सर तुसी ਜਿਹੜੇ डॉक्टर तो बुला के टीका रखाते जे, मैं सिर्फ उस हवाले नाल गल करां दा बच्चे के हवाले नाल फिलहाल मैं कोई नहीं करता हैगा। बच्चे तो किहड़ी हैगी गां तुसीं हमला करांदे जी, उनकी एक स्पैशल वीडियो बनावांगे तो उनके बारे मैं तुहानूं दसांगा। सर तुसीं डॉक्टर बुलांदे जे, डॉक्टर आंदा तुहाडे कोले ते उन्होंने जनाब तुसीं आंदे जे भी डॉक्टर साहब टीका सी रखवावना है, तो वह आंदा लियाओ पानी तो मैं रखा टीका तो मैं जावां अगां। लेकिन ये भी तुसीं बर्तन करूँ जाना है, टैंकी च भरना है, मोटर च भरना है, पानी वाली हौदी च भरना है। तुसीं इस तरह पानी का बर्तन लेना है, उस जनाब बर्तन लिया तो तुसीं डॉक्टर के अगे रख देना है। डॉक्टर ने कोई गल नहीं वेखनी, डॉक्टर ने ये वेखना भी मेरे अगे आ गया पानी, उन्हें जनाब डब्बा खोलना है, टीका इहदे विच सट देना है। सब तो वड्डी गलती ये तुसीं करदे जी, तुसीं ये डॉक्टर नूं नहीं आखना। तुहानूं ये गल मैं अज दसदा पिया, तुसीं आपदे ज़हन नाल ये गल यानी कि किहड़े मेरे भाई बाहर बैठे ने वो पाकिस्तान च वीडियो आपदी शेयर करन, आपदे डॉक्टर नूं दस्सण भी सानूं एक वीडियो बनाई है बंदे ने ये चीज़ दसी है। सर इहदे च सब तो किहड़ी जरूरी चीज़ है ना, ये किहड़ा तुसीं पानी लैना ना, तुसीं डॉक्टर आउण तो पहले थोड़ा जिहा पानी कर लेना है गर्म। ए सर मेरे को हैगा पानी 2 बर्तनां दे, इस तरह तुसीं डॉक्टर के कोले 2 बर्तन लिया के रख देने पानी दे। एक बर्तन दे विच तुहाडे होवे तां ठंडा पानी, एक बर्तन दे विच होवे तां तुहाडे कोले गर्म पानी। उस तो बाद सर तुसीं इस तरह जनाब वो ले लेना है तीसरा बर्तन। डॉक्टर साहब ने आखना है डॉक्टर साहब किहड़ा सही असूल के मुताबिक किहड़ा पानी हुंदा है ना, ये टीका तुसीं उहदे विच थाइन करना है, किहड़ा इंदा इस पानी का किहड़ा इहदे विच असीं टीका इहदे विचों कढदे इहदे विच आवना इस पानी दे विच। इस इहदा पानी का टंपरेचर तकरीबन 37 तो 38 होना चाहिए। हुण मैनू नहीं पता इस पानी ये ठंडा है ये गर्म है, इनका टंपरेचर ज़्यादा है इनका थोड़ा है, लेकिन किहड़ा 37 तो 38 टंपरेचर हुंदा है ना पानी का, उस पानी की काफियत ये हुंदी है भी ना वो ठंडा हुंदा है ते ना वो गर्म हुंदा है। तो वो जनाब डॉक्टर साहब जनाब वो कढ़न दे आपदा थर्मामीटर, उस थर्मामीटर में जनाब खोलन दे उन्होंने रख देन दे इस तरह बर्तन दे विच। वो जनाब ए फर्ज करो मैं ए ठंडा पानी पा रहा, मैं आपका थर्मामीटर देख रहा पानी ज़्यादा ठंडा हो गया है, मैं इहदे नाल थोड़ा जिहा गर्म पानी पावना है। हुण मैं वेखना मैं आखना भी हुण पानी ठंडा ज़्यादा हो गया या गर्म ज़्यादा हो गया, ठंडे गर्म नूं करते मिक्स करते ते किहड़ा मैं आपदे थर्मामीटर का टंपरेचर है ना
ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆਪਦਾ 37 ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾਂ 38 ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 37 38 ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਨ ਨੂੰ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 37 38 ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥਾਈਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਨਾ ਰਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਮਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਲੈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ। ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਨਵੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੀਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਰੱਖ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਕੋਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸਟਰਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਦਬਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਸਰ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਮਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਲੈ ਲਵੇ 37 ਜਾਂ 38 ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੱਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗੀ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਲਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ज़्यादा देर नहीं असी रख सकते क्योंकि इनका किहड़ा टैंपरेचर है ना -196 है, इन्नी जानी कि इहदे विच ठंडक हैगी। तो इनू असी बस आपदा इन्ना करना। मैं साहीवाल की डोज जनाब कढ़न लग्या, तो मैं चोलस्तानी डोज़ां ज़्यादा पईयां ने, इन्हें साहीवाल की रखनी। यह जनाब साहीवाल दी विचों मैं कढ़न लग्या सर डोज। इनू सर तुसी रख देना इस तरह पानी दे विच। राजू इधर लाओ, बैठ चलो। इनू जनाब मिनट तो 1.5 मिनट जनाब रखना है। जनाब इहदे विच तुसी पानी दे विच रखना है, यानी कि थाइन हो जाए। उस तो बाद जनाब तुसी ना
ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਫ਼। ਇਹਦੇ ਉਤਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਮੋਸਟਿਤ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਮ ਲਾਇਆ, ਉਤਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੱਟ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇੜੇ ਕਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੁਰਾਖ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਰੂਈ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਫੈਟ, ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੀ 10 ਕਤਰੇ ਜਾਂ 12 ਕਤਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਕਤਰੇ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਤਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 17,000 ਸਪਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਟਰਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਵਲੈਤੀ ਟੀਕਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਆਖ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇhtiyਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥਾਈਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਰਖਵਾਉਣਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਜੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੋਰ ਰਖਵਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਕਾ ਰਖਵਾਉਣਾ, ਡਬਲ ਟੀਕੇ ਰਖਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਆਵੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸੂ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ
ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੈਗੀ ਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਜੇ ਸਰ ਯਾਦ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।